ठाकुर परमाध्यात्म शिशि बर्मा परम पूज्य द्वादश शिशि बड़दा परम पूज्य शिशि आचार्य सभी को आतुल चरण अनंत कोटि इष्ट परिवार सभी आतुल आज यही वर्तमान यो 137 सत्संग ब्रह्मपुर आनुकूल्य होता उपस्थित मोर गुरु भाई और माँ मैंने छोट छोट पिला सभी को मोर जय गुरु भलभाषा प्रणाम। आज यही ठाकुर जन्म दिवस दीपार कथा कहि किंतु ठाकुर विषय पदे कहि ठाकुर माँ विषय बड़दा थे ठाकुर आश्रम भक्त मान ग्रहण बस ठाकुर बस संध्या माने राति 8-9 हम भक्त गोटे गुरु गोटे भक्त कहते तू जा मो गोटे चपल हले आणबो मार्केट किणी किंतु से भक्त जनक ठिया कहते ठाकुर टाइम है मुझे जीवे 8-9 है ठाकुर कहते तू चेष्टा कर ठाकुर कहते चेष्टा कर जा से भक्त जनक चारिआडे बुली देवघर 8-9 टाइम है किंतु सेते सब दुकान बजार बंद हो गला तो गोटे दुकान रे खोला थिला गोटे जाकि कहते ठाकुर कहते मत गोटे चपल दरकार से गुरु भाई जन से दुकान वाला जन कहते क्या ठाकुर से कहते ठाकुर ना से कौन ठाकुर गोटे बहुत दिन है गोटे आप म्यूजियम देखिए गोटे चपल ठाकुर जो पिंधती से चपल ठाकुर गोटे बनई रखिंट बहुत दिन है देवे देवे कह नवेदन करके पारना से गुरु भाई जनक से हूँ गुरु भाई जन जो चपल मागिला बेले तो गुरु भाई कहले सी आश्चर्य है कहले मु बहुत दिन चपल रखी चलते यहीटा नहीं जातु ना नहीं मुझे माहालिया ने मत ठाकुर कहते किणिक आने से कहते ना ना मो पैसा देके आपको नेबी से जो पैसा धरिकी 2 जन मिसिक आसती ठाकुर पाखे नवेदन कर परम पिता लीला थे माँ कथा कत कह पदे थे बड़मा ये बड़मा बड़मा थे गोटे शाग भजा कर घरे शाग भजा करते ठाकुर भोग लगे समय है सेतेबेले ठाकुर आसती माँ बाढ़ी देती जो जहाँ शाग भजा करते किंतु ठाकुर सेटा को मागी मागी सब खाई लास्ट को कहते बड़ बहु आपण टिके रखी दादा कहते कौन ना से शाग भजाटा लुणिया हो जाता से ठाकुर सब मागी मागी खाई है यही हूँ परम पिता माने ठाकुर जाना माने माँ कथा को बाहर न जाना कहते अन्य गुरु भाई मैंने ठाकुर प्रसाद भोग लगे अन्य मैंने खाइबे ना तो ठाकुर से मागी मागी खाई सर ये हूँ जानवा चाहे जानते माँ को जो लुणिया ये जिनसा बाहर किए न जानतु है ये कथा आउ बड़ माँ बड़दा थर कथा कहि गोटे आश्रम कलकता जीवा बाटरे गोटे गाँव पड़े से गाँव गोटे गरीब माँ से जड़े तर बहुत इच्छा थिला मो बड़दा को दर्शन करी किंतु से गरीब माटी तो से दर्शन करने को आसी पारना जेहेतु यही गरीब माटी पैसा पत्र नथिबो किंतु थारे बड़दा आश्रम कलकता जीवा समय बाटरे कार जाउछंती गोटे कली गछटे पड़ा से कली गछ पाखे गाड़ी रखिले पड़ा कहले जो गोटे गुरु भाई कहले सागर जी थे जो कोली आनी जो मु खाइबी से कोली आनी तोली बर्तमान कोली खाइबा टे लुण दरकार खटा मिठा लुण दरकार से लुण खाइबा जेहेतु भक्त कहते से गुरु भाई की से गुरु भाई जनक कहते दादा कहते बड़दा कहते जाओ से गोटे घर अच्छी से घरे जाओ लुण मागी आण से घर को जाकि से माँ को मागिंट कहते माँ टे लुण दिंतु ना क्या ना बड़दा आश्रम ना मो बड़दा आमती कही से माँ टे बहुत खुशी हो जाइए से माँ टे निजे लुण धरिकी धाई धाई आसी बड़दा पाखु आ दर्शन करी हूँ माने भक्त भगवान मिलन बुझे ना आउे जी आम पूजबा दादा जी अशोक दा से मोर निजर कथा मोर बाबा कहते मुझे छोट थी से पुरी जाइली बड़दा आचार्य देव माने पूजक दादा आसते मुझे विद्या आरंभ करी मुझे छोटे थी से माने खड़ी माने विद्या आरंभ जाइली
ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛି ସେ ମୋତେ ଦାଦା ଯେଉଁଠି ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଦାଦା ସେଇଟା ନାହାନ୍ତି, ବସି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜାବା ଦାଦା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟେକିକି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇକି ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନୂତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନର ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ ଥିଲି, এই যে ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଋଷି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କିଛି କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେନି। ମୁଁ ମାନେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର କାମ, ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାର କାମ। এই কথা কইকি দাদা গোটে উদাহরণ দৌঁଛନ୍ତି। কলকাতার নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট জনে মা আসুଛନ୍ତି 77 বয়সর মা, সে আসি কହୁଛନ୍ତି বাবা মোর দেহ বহুত খারাপ, মু রাতি পাহিলে ସବୁଦିନ ମୁଁ 11টা মেডিসিন খাଉଛି। দাদা কହୁଛନ୍ତି দাদাଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷର ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ରିତିକ, ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ରିତିକ। ସେ ମା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯା ତୁ ଗାଳି କରିବି କହିଲେ ତୁ ଯା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର। ସେ ମାଟି କହୁଛି ମା ଦାଦା ମୁଁ 77 ବୟସରେ କେମିତି ବାବା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି। ସେ ମାଟା ଜଣିକି ମାନେ ନର୍ଭସନେସ୍ ହେଉଛି। ଦାଦା କହିଲେ ତୁ ଯା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର, ବାଟେ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସେ ଲେଖା ବୁଝିବି, ତୁ ମରେ ବଞ୍ଚେ ଯାହା ହଉଛେ, ତୁ ମରିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବି। ଏଇ କଥା କହିକି ଦାଦା ଗାଳି କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମା ପୁରା ଏବେ ଚାଙ୍ଗା। ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦାଦାଙ୍କ ଦେବଘର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ରେ ଦାଦା ଦାଦାଙ୍କ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦାଦା କୁହନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଟା ମାନେ ଶରୀର ମନ ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ରହିବ ନିଜେ ଗଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ, ମା ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଏ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ମାନସିକ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମାଜ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା, କ'ଣ ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଏଇ ଶାରୀରିକ ଏଇ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଆମ ଡିପାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ପଟ୍ରେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଗୋଟେ ମା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମେଘାଳୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ମାଆଟିର ବହୁତ ଜମି ଅଛି, ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ମାଆର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚାଳ ଛପର ଘର ତାଙ୍କର, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଧରିକି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ଫଟୋଟାକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି ଯାଇକି ସେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ରାତି ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି, ମୋର ସବୁ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏଇ କଥା କହିକି ତାପରେ ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ଧରି ମା ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆସିବା ସମୟରେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରାତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେ ମା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ବିଲ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ରାତି ହେଲେ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଲରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଫସଲ ଜମି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଟିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଧରି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। এই ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜେ ଠାକୁର ମାନେ ଆସିପାରିବେନି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସଂକେତ ଦେବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବହୁତ ଅପୂର୍ବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ପଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିମ୍ ଥିଲୁ। ସେଇଠି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଥରେ ମୋର ବଡ଼ କାକା ମାନେ ମଝିଆ କାକା, ସାନ କାକା ଆଉ
ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ମାଣିକପୁର। ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିକିଦା ଏଠି ସିପାହୀଦା ଯାଇଛନ୍ତି ମାଣିକପୁର ବୁଲିବାକୁ। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଚଲାଉଥିଲେ କିଏ? ସିପାହୀଦା ମଝିଆ କାକା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦାଦା ମାନେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମାନେ ତାର ହୁଇଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାହାରିବା ଫଳରେ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖିକି ସେଟାକୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଗକୁ। ଏମିତି 5-7 ଥର ବାହାରିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓହ୍ଲିଲେ, ଗାଡ଼ିର ସେ ହୁଇଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ବାହାର କରିକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମାନେ ସିଟ୍ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିବା ଫଳରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନେ ତାପରେ ମାନେ ଠାକୁର ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ ନା ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ ନା, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଧରିକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗସୂତ୍ରଟା କମ୍ ରହିଗଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅମିତ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କିଏ, ବୁଝିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେହେତୁ ଏମିତି କହିକି ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ମୋର ମଥାରେ ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମୋତେ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂକେତଟାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକେତ ଦେବେ। ସେ ସଂକେତଟାକୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲେ ତାର ମାଆ ଜାଣିପାରେ କିଏ, ମାନେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲେ ତାର ପିଲା ଖାଇବ କି ପାଇଖାନା ଯିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ମାଆ ଜାଣିପାରେ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେଇ ସଂକେତଟାକୁ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂକେତଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ସେ ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ପାଇନି ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଅକୁହା କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। এই বর্তমান লাস্ট মু গোটে কথা কই শেষ করিবি। বর্তমান আমার যে পরম পূজ্যপাদ অবিন্দা এই যে ওড়িশা ট্যুরে প্রত্যেক কেন্দ্র মন্দিরକୁ গোটে ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନେ ଦିନକୁ 2ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେ କରିବେ। ଦିନକୁ 2ଟା ହେଲେ 30 ଦିନେ 60 ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପ୍ରେ କରିବେ ଯିବା ଆସିବାଟା। ମାନେ ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି। ଏ କହି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ପ୍ରେୟର ଇଜ୍ ୟୋର ଡେଲି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଦେନ୍ ମିରାକଲ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରେଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଏଇ କଥା କହିକି ବହୁତ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଚାଲିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ତାଙ୍କର ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏତିକି କହିବ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।